बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बारे में फ़रमाया कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन का नूर है। मसलुन नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिसबाह, उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक निश है, एक ताक है जिसमें एक चराग रखा हुआ हो। अपनी ज़ात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का यह भी इरशाद है कि हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, वो अल्लाह सबसे पहले है, वो सबसे आखिर में है, वो ज़ाहिर भी है और वो बातिन भी है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन व आसमान का नूर है और अपने बारे में ये फरमाता है कि वो ज़ाहिर भी है, इसका मतलब यह है कि उसका नूर ज़मीन पर हमेशा के लिए ज़ाहिर भी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा, कि ए नबी, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, खबरदार करने वाला बनाकर भेजा, अल्लाह के रास्ते की तरफ उसके अम्र से बुलाने वाला बनाकर भेजा, व सिराजम मुनीरा, और एक रोशन दिया, एक रोशन चिराग बनाकर भेजा। अल्लाह ताला का यह भी इरशाद है कि या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, ऐ लोगो, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक वाज़ेह निशानी भेजी है, वाज़ेह दलील भेजी है, और तुम्हारे लिए एक वाज़ेह नूर भी मैंने भेजा है, एक नूर मुबीन भेजा है। एक और मकाम पर इरशाद है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नूर आया है और किताब मुबीन, एक वाज़ेह किताब आई। पहले जो दो आयत मैंने आपके सामने पेश की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसके नूर की मिसाल एक ताक जैसी है जिसमें एक चिराग रखा हुआ हो, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते फरमाया कि हमने आपको सिराजम मुनीरा, यानी एक रोशन चिराग बनाकर भेजा है। इन दोनों मिसालों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर की मिसाल, पैगंबर को जो नूर दिया गया है उसकी मिसाल एक चिराग से दी है, एक दिया से दिया है। अल्लाह तबारक व तआला तो पूरी कायनात की रोशनी है, वो अपने रोशनी की मिसाल एक दिए से क्यों दे रहा है? इसमें एक हिकमत यह है कि आप सूरज को अपने साथ कहीं लेके नहीं जा सकते हैं, मगर आप एक दिया अपने साथ लेके जा सकते हैं। यह नूर आपका पर्सनल नूर हो सकता है जो आपके साथ रहे। दिया की यह खूबी होती है कि एक दिया से दूसरा दिया रोशन किया जाता है, एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन किया जाता है, जिस पर यह दलील मौजूद है कि यह रोशन चिराग जमीन पर हमेशा रोशन चिराग रहने वाला है। यह चिराग कभी भी बुझने वाला नहीं है। अल्लाह ताला का इरशाद है, युरिदून अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये लोग अपने मुंह से फूंक मारकर अल्लाह के नूर को बुझाने की कोशिश करते हैं। वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह तो बस ये चाहता है कि अपने नूर को कामिल कर देगा, अपने नूर को मुकम्मल कर देगा। काफरीन को बुरा लगता है तो बुरा लगे। तो यह अल्लाह तबारक व तआला का नूर जो सिराजम मुनीर, एक रोशन चिराग की सूरत में है, उस नूर का इरशाद है, अना व अलियुम मिन नूरिन वाहिद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अना व अलियुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली हम दोनों एक ही नूर से है। तो गोया ये नूरानी चिराग हमेशा रोशन है और इसी तरह हमेशा ये चिराग रोशन रहता है। ये नूर हब्लिल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी है जिसके बारे में हमें हुक्म दिया गया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब आपस में मिलकर अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। ये रस्सी वो सिलसिला है जिसके जरिए से वो नूर मुसलसल दुनिया में चलता रहा है, और एक जामे से दूसरे जामे में ये नूर नस के जरिए से, यानी फरमान के जरिए से, कमांड के जरिए से वो नूर दुनिया में हमेशा मुंतकिल होता रहता है, जारी रहता है।
نس کا مطلب ہے ڈیوائن ڈکری یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا ایک ایسا اعلان جو سب کو اچھی طرح معلوم ہو، واضح ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی شک کوئی شبہ نہ ہو، اسے نس کہا جاتا ہے۔ اور اس نس کے ذریعے سے ایک امام کے بعد دوسرے امام کی تقرری ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ما انزل الیک من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تجھ پہ نازل ہوا ہے پہنچا دے۔ بلغ یعنی اعلانیہ، یہ بات کہہ دے، اس کا اعلان کر دے۔ اس آیت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں جم غفیر کے سامنے یہ اعلان فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ ہے نص، یہ ہے اعلان، یہ خداوند تعالیٰ کا فرمان، خداوند تعالیٰ کا پیغام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام کے سامنے بالکل بلند آواز میں اور کھل کر اس کا اعلان فرمایا۔ جب ایک امام دوسرے امام پہ نص فرماتے ہیں یا اپنے نص کے ذریعے سے ان کی تقرری فرماتے ہیں تو اس نص کے ساتھ نور اور علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور علم آنے والے امام میں منتقل ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ ڈیوائن نالج، یہ ڈیوائن علم ہے جس کا خزانہ وہاں موجود ہے اور جس کا دروازہ امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی ہے۔ تو جب امام کو نص کیا جاتا ہے تو یہ نور اور یہ ڈیوائن علم ایک امام سے دوسرے امام میں منتقل ہوتا ہے، اور اس نور اور اس علم کے ذریعے سے امام معصوم بنتے ہیں، معصوم عن الخطا، یعنی جن سے کبھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت رسول، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی برائی کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اہل بیت نبی، جو نبی کا خاندان خانوادہ ہے، یعنی مولا مرتضی علی مشکل کشا، بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت، حضرت حسن اور حضرت امام حسین حضور پاک کے ساتھ، یہ پنجتن پاک، یہ اہل البیت ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ہر قسم کی برائی سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے، اور جو ہر قسم کی غلطیوں اور برائیوں سے پاک و پاکیزہ ہیں، صرف وہی دنیا میں انسانوں کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ زمانے کے امام کے اختیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات سے آتے ہیں۔ قرآن حکیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ اختیار، زیادہ حق حاصل ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ ان کا مکمل اختیار ہے تمہارے اوپر۔ ایک اور آیت میں آئی ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی بات کا امر دے دے، کوئی فیصلہ صادر کر دے، تو اس کے بعد ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، کیونکہ ان کی زندگیوں پر مکمل اختیارات جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اور انہی کے اطاعت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی اطاعت ہوتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں یہ سوال پوچھا، أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، کیا میں تم پر تمہاری اپنی جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب لوگوں نے کہا بے شک، بالکل۔ تو آپ نے فرمایا فمن کنت مولاه فعلی مولا، جس طرح مجھے تمہاری جانوں پر اختیار ہے، تمہاری زندگیوں پر جس طرح مجھے مکمل اختیارات حاصل ہے، اب اس کے بعد علی تمہارا مولا ہے، یعنی یہ اختیارات ابھی مولا مشکل کشا مرتضی علی کے پاس ہے۔ ایک فارسی شاعر کا قول ہے کہ ابس درمانی من کنت مولا می روی ہر سو،
अली मौला बयान मौनी के पैगंबर बुवद मौला। यानी खामखा तुम मौला की तशरीह में इधर उधर जाते हो को मौला का मतलब ये होता है वो होता है, मौला का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता। अली मौला बयान मौनी के पैगंबर बुवद मौला, जिस मानी में पैगंबर तुम्हारा मौला थे उसी मानी में मौला मुश्किल कुशा मुर्तज़ा अली तुम्हारे मौला है। तो ये इख्तियारात अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के सिलसिले में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि से जारी रहते हैं। और इसी माने में हर ज़माने का इमाम उलुल अम्र यानी अम्र का मालिक होता है, वो अम्र जो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता किया गया है। कुरान हकीम में बड़ी खूबसूरत छोटी सी आयत है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में होने वाले इमामों के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना, और हमने उनको इमाम बनाए जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। चार अल्फाज पे गौर कीजिएगा, वजअलनाहुम, और हमने बनाया, हमने अपॉइंट किया, हमने मुकर्रर किया। किसने? अल्लाह ने। क्या मुकर्रर किया? अइम्मा, इमाम मुकर्रर किया। अल्लाह इमाम मुकर्रर करता है। उनका क्या काम है? क्यों मुकर्रर किया? यहदून, वो हिदायत करते हैं। किस इख्तियार के तहत हिदायत करते हैं? बिअमरिना, हमने अम्र दिया है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना, हमने उन्हें इमाम बनाया और वो हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं। तो ज़माने के इमाम के पास जो अम्र हासिल है वो अल्लाह तबारक व तआला का अम्र है जिनके तहत वो हमारी हिदायत फरमाते हैं। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम की इस आयत के अंदर बैक वक्त हमें अल्लाह रसूल और उलुल अम्र की ताबेदारी करने का हुक्म दिया गया है। बैक वक्त तीन इताअतें किस तरह हो सकती हैं? अल्लाह तबारक व तआला की इताअत पैगंबर की इताअत के ज़रिए, और पैगंबर की इताअत ज़माने के इमाम की इताअत के ज़रिए से होती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों ने बैयत की, जिन लोगों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत की, आपकी इताअत की बैयत की, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, जो लोग आपकी बैयत करते हैं वो अल्लाह की बैयत करते हैं। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। तो एक मुरीद जब ज़माने के इमाम को अपनी बैयत ऑफ़र करता है तो वो अपनी ज़ात पर ज़माने के इमाम के मुकम्मल इख्तियारात को तस्लीम करता है। पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि अपने गिनान में फरमाते हैं, सतगुर कह रहे उगिया तेने ध्याइए अनेवारो तेनी आड़, काल भोजन जमिया भाई तेनी आज शी वखाड़। यानी जो तुलू हुआ है उसकी इताअत करो, जिसका ज़माना है जो इमाम है उसकी इताअत करो। अनेवारो तेनी आड़, जिसका ज़माना है जो इमाम वक्त है उसका कमांड है, उसकी अथॉरिटी है, उसका फरमान है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बनाकर भेजे गए थे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहान के वास्ते रहमत बनाकर भेजा है। वो ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की नुमाइंदगी करते थे, उनकी रहमत का मज़र थे, और उनका काम था बनी नौ इंसान की दुनियावी और रूहानी फलाह व बहबूद। आपने फरमाया उमिरतु लिसलाहि दुनियाकुम व नजाति आखिरतिकुम, मैं तुम्हारी दुनियावी भलाई और आखिरत की नजात के वास्ते भेजा गया हूँ। यानी जो इस दुनिया में तुम्हारे लिए अच्छा है और जो आखिरत में तुम्हारे वास्ते अच्छा है उसके लिए मुझे भेजा गया है। और अल्लाह तबारक व तआला की ये रहमत इमामत के साथ हर दौर में जारी रहती है। और हमारी तारीख गवाह है, हर दौर के इमामों ने अपने मुरीदों की फलाह व बहबूद के वास्ते अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी है। और यही रहमत आज हमारे ज़माने के इमाम शाह रहीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि में मौजूद है। हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, जमात के पास हम मुर्तज़ा अली के नूर हाजिर व नाजिर बैठे हैं, इसलिए आपको सच्चा यकीन रखना चाहिए। क्या फरमाया आपने? जमात के पास हम मुर्तज़ा अली के नूर हाजिर व नाजिर बैठे हैं, इसलिए आपको सच्चा यकीन रखना चाहिए। हम इस दुनिया में जामा पहनते हैं और उतारते हैं, एक लिबास पहनते हैं उतारते हैं, लेकिन हमारा नूर अज़ल से एक ही नूर चला आ रहा है, इसलिए आपको एक ही नूर को देखना चाहिए। आका अली शाह और हमारे दादा जान और उनके बुजुर्गों में एक ही अली का नूर था और हम में भी वही नूर चला आ रहा है। हम उनके गद्दी वारिस हैं। नूर हमेशा हाजिर और नाजिर है, सिर्फ नाम अलग अलग होते हैं। मुर्तज़ा अली की गद्दी कयामत तक कायम रहेगी। અને કુરાનની અંદર એક ખૂબી છે કે તમે કુરાનની કોઈ પણ આયાત બોલવા માંગો ને, આયાત એટલે સેન્ટેન્સ, કોઈ બી એક સેન્ટેન્સ તમારે બોલવો હોય તો એની પહેલા તમારે બોલવું જ જોઈએ બિસ્મિલ્લાહિર रहमानिर रहीम, એ તો બોલવું જ જોઈએ।
એક આયાતથી બોલવી હોય તો બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ બોલવાનું. પછી મુસલમાનો તો ન્યાથી શરૂઆત કરે, ઔઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ એમ બોલીને પછી આયાત બોલે. ભલે એક જ બોલવી હોય પણ ઓલું બોલવાનું પહેલે. હવે એટલી બધી પાબંદી રાખી હતી નબી મોહમ્મદે. જ્યારે જ્યારે આયાતો ઉતરતી આ બોલતા હતા બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. પણ એક સૂરા છે કુરાનની અંદર, 9મી સૂરા, 9મો નંબર છે એનું નામ છે સૂરતુલ તૌબા, અને એમાં બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ નથી. એક સૂરા ઉપર બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ નથી. તમને તાજ્જુબ થશે કે કેમ નથી. એક જ સૂરા હો, બાકી બધે ઠેકાણે છે. આખો ચેપ્ટર વગર બિસ્મિલ્લાહનો. અમે તો ઘણા લોકો પાસે લઈ ગયા, મેં કીધું આ પ્રિન્ટ મિસ્ટેક છે, જો આપણે કામ કે ભૂલ થઈ ગઈ છે, આ પ્રિન્ટની મિસ્ટેક છે, આ ક્યાં છપાવી છે બુક? તો કે ફલાણા હૈદરાબાદમાં. પ્રેસ વાળાને પકડી લો, બિસ્મિલ્લાહ છાપતા ભૂલી ગયો છે. તો કે નહીં, એમ નથી, કે પહેલેથી જ બિસ્મિલ્લાહ નથી એના ઉપર. નથી, શા માટે નથી? અરે એક આયાત બોલવી હોય તો બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ બોલાય. આમાં 100 થી વધારે આયાતો છે અને બિસ્મિલ્લાહ નહીં. તો હવે ખુદાનો ભેદ છે, આપણે કેમ કહી શકીએ? એમાં ખુદાનો ભેદ ક્યાં આવી ગયો? આવડી મોટી સૂરા વગર બિસ્મિલ્લાહ ચાલુ કરે કે ખુદાનો ભેદ થઈ ગયો? બધામાં બિસ્મિલ્લાહ, આમાં નહીં. તો કે કદાચ તોબા કરવાની વાત છે એટલે બિસ્મિલ્લાહ નહીં હોય. તોબાની વાતમાં બિસ્મિલ્લાહ કેમ ન હોય? એમાં તો વધારે બિસ્મિલ્લાહ. રહેમત હોય તો તોબા માફ થાય. એ રહેમત કરે તો જ ગુનાહ માફ થાય ને. એમાં તો ડબલ લખવું જોઈએ, બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. વધારે માત્ર મારવું જોઈએ કે બેહદ રહેમ કરવા વાળો, દયા કરવા વાળો છે, તો જ તોબા કબૂલ કરે તો ક્યાંથી કરવાનો? તો એમાં બિસ્મિલ્લાહ કેમ નથી? હવે ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ સાહેબ ફરમાયું, તમે ફરમાન વાંચ્યું? 48મી ઇમામતનો માલિક કલામે ઇમામે મુબીનમાં ફરમાવતો ગયો. મૌલાના ફરમાન અલીએ આ સૂરાની તફસીરમાં લખ્યું છે કે શા માટે બિસ્મિલ્લાહ નથી. પછી ઇમામનું ફરમાન બે મળતા જુલતા છે, ફરમાન અલીની તફસીર અને મૌલાનું ફરમાન. ઇમામ ફરમાવે છે કે એક વખત નબી મોહમ્મદ મુસ્તફા મસ્જિદમાં બેઠા હતા અને કુરાનની આયાતો નાઝિલ થઈ. પૈગંબરે તે આયાતો લઈને એક સાહાબીને આપી. ઇમામ ફરમાવે સાહાબીનું નામ નથી આપતા. મૌલાના ફરમાન અલી લખે છે કુરાનની તફસીરમાં કે સાહાબી અબુ બકર સિદ્દીક હતા. હજી બી ફરમાન અલીનું કુરાન મળે છે, એમાં લખ્યું છે કે અબુ બકરને મોકલા. ઇમામે કોઈનું નામ નથી લીધું, ઇમામ કોઈનું નામ લીએ પણ નહીં. ઇમામે કીધું કે નબી મોહમ્મદે આયાતો ઉતરી કે તરત જ એક સાહાબીને બોલાવ્યા અને કીધું કે આ આયાતો લઈ જાઓ અને ગુનાહગાર લોકો જ્યાં રહે છે, ખરાબ લોકો, ઇમામે નરસા શબ્દ વાપર્યો છે, નરસા લોકો જ્યાં રહે છે એને સંભળાવી આવો. પછી ઇમામે ફરમાવ્યું સાહાબી જે છે ને એ આયાતો લઈને જવા લાગ્યો. થોડીક દૂર ગયો તો પૈગંબર એને પાછો બોલાવ્યો. ઇમામનું ફરમાન કહું છું તમને, પાછો બોલાવ્યો. પાછો બોલાવીને કહે છે કે એ આયાતો તું ન લઈ જા, અલીને દે, અલી લઈ જાશે. અને સાબીને બેસાડી અને મુર્તઝા અલીને આયાતો આપી. મુર્તઝા અલીને કીધું કે યા અલી, મને ખુદાનો હુકમ થયો છે કે તમે આયાતો લઈને જાઓ અને મક્કાના કાફરો સુધી સંભળાવી આવો. જાઓ, બધાને સંભળાવતા આવો. મદીનાથી મક્કા સુધી જાઓ, સંભળાવો બધાને આયાતો. મૌલા અલી આયાતો લઈને ગયા. પછી ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ ફરમાવે છે કે આ જોઈને સાહાબાઓએ સવાલ પૂછ્યો કે અલ્લાહના રસૂલ, તમે જો મૌલા અલીને જ મોકલવા માંગતા હતા તો ઓલાને શા માટે મોકલો સાહાબીને કે? અને જો ઓલા સાહાબીને જ મોકલો તો પાછો કેમ બોલાવ્યો, અલીને કેમ મોકલા? અમને ખુલાસો આપો. પછી ઇમામે ફરમાવ્યું ત્યારે પૈગંબરે ખુદાએ લોકોને કીધું કે જ્યારે મેં ઓલા સાહાબીને મોકલ્યો ત્યારે મને ખુદાનો હુકમ થયો, પાછી વહી આવી. સાથ લઈ અને એવા માણસને મોકલ કે જે મને ઓળખતો હોય અને હું એને ઓળખતો હોઉં, જે મને દોસ્ત રાખતો હોય અને હું એને દોસ્ત રાખતો હોઉં, જે મારામાંથી હોય અને હું એનામાંથી હોઉં. પછી પૈગંબરે ફરમાવ્યું, ઇમામ કે છે, પૈગંબરે ફરમાવ્યું કે ખુદાવંદ તાલાએ મને કીધું સાબીને તે મોકલ્યો છે, એ મને દોસ્ત નથી રાખતો, હું એને દોસ્ત નથી રાખતો. એ મારામાંથી નથી, હું એનામાંથી નથી. એ મને ઓળખતો નથી, હું એને ઓળખતો નથી. એટલે મેં એને પાછો બોલાવ્યો અને મૌલા અલીને મોકલ્યા. પછી ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ સાહેબ ફરમાવ્યું કે પૈગંબરે કીધું કે ખુદાવંદ તાલાએ મને કીધું કે અલી મને ઓળખે છે, હું અલીને ઓળખું છું. અલી મને દોસ્ત રાખે છે, હું અલીને દોસ્ત રાખું છું. અલી મારામાંથી છે, હું અલીમાંથી છું. એ તો આપણે કહે છે ને અલીયુલ્લાહ, અલ્લાહમાંથી અલી. એટલા માટે મેં અલીને મોકલ્યા. કે આ તો ઇમામનું ફરમાન છે. મૌલા અલી ગયા સંભળાવવા માટે અને બધા કાફરોને બોલાવીને સંભળાવ્યું કે તમે આજે ગુનાહ કરો છો, આ ભૂલો કરી છે, નબી પર ઈમાન નથી લેવા, મોટામાં મોટી ભૂલ કરો છો, તમે તોબા કરો, તમે જે બી હુકમ હતા બધા સંભળાવી દીધા. હવે હું તમને એક નાનકડું દ્રષ્ટાંત આપીને પૂછું, પૈગંબરે જેટલી બી કુરાનની આયાતો સંભળાવી, શરૂઆત તેરા પહેલા પોતે બોલતા બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, ખુદાના નામથી શરૂ કરું છું જે બેહદ દયાળુ અને બેહદ કૃપાળુ છે. મૌલા અલી એક જ સૂરા સંભળાવા ગયો હતો, બાકી બધી સૂરાઓ પૈગંબરે સંભળાવી. મૌલા અલી સંભળાવા ગયો તેને બી કેવું જોઈએ ને બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, નો કીધું જ નહીં, તોબામાં બોલ્યા જ નહીં, બધા હુકમ આપી દીધા. તમે આનું કારણ શું? એક એક્ઝામ્પલ આપું. થોડીક વાર માટે અહીં સેમિનાર છે, સમજી લ્યો. એ તો છે પણ આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યા છીએ કે એક સેમિનાર છે અહીં. અને ગઈકાલે મને મુખીદાભાઈ કહેવા આવવાના હતા, કોઈ વોલિન્ટર ખાનામાં રહેતો એને કહેવાનું હતું કે સમજો અમારા જમાત ખાનામાં જમાતભાઈ હોય કે એને મુખી સાહેબ કહેવા આવવાના હતા કે આવતીકાલે સેમિનાર છે, તૈયારી કરવાની છે, જમાતે લાઈટ રિપ્લેસમેન્ટ આપવાનું. જો પ્રોગ્રામ કઈ હશે કે નથી ખબર નથી, આ તો ખાલી એક્ઝામ્પલ આપ્યું. તમે પછી પૂછતા નહીં મને, આ તો ખાલી એક્ઝામ્પલ અપાયેલું છે કે જમાતને ચાની લાણી કે બિસ્કીટની લાણી આ કરવાની છે, તો મુખી સાહેબને ફિકર હોય કે બધી તૈયારી કરવાની છે અને પોતે સવારના ઉઠીને ખાને આવીને જમાતભાઈને ભલામણ કરવાના હોય કે આ કરવાનું છે. પણ મુખી સાહેબને કઈ અચાનક કામ યાદ આવી જાય ને હું રસ્તામાં મળું, મને રમીશભાઈ ક્યાં જાઉં છું, બહાર જાતું તો કાં ટાઈમ છે તો હા ત્યાં જમાત ખાને જાવ તો જમાતભાઈને કહી દેજો ને આજે સેમિનાર છે ને દૂધની ને લાણી કરવી છે, ચાની તો દૂધની તૈયારી કરી રાખે, સાકરની તૈયારી કરી રાખે, બધું મંગાવી રાખે, બિસ્કીટ મંગાવી રાખે, લાણી કરવી પડશે, લગભગ 800-900 માણસ આવશે, એટલા બિસ્કીટ જોઈશે, એ બધું કહેવાનું છે. તમે જેને કહી આવશો તો કહું તમે કામ બી હું ન કરું, બરાબર કહી આવી. પછી આવું જમાત ખાને, જમાતભાઈને બોલાવો, જવાના આવો
જો મુખી સાહેબે કીધું છે કે બિસ્કિટ મગાવીને રાખજો, લગભગ 1000 માણસો આવશે. અને જમાદાઈ મુખી સાહેબે કીધું ચાની લાની કરવાની છે. અને જમાદાઈ દૂધ લેવા છો, દૂધ ક્યાંથી લાવશો? મુખી સાહેબે કીધું દૂધ ફલાણા દુકાનથી મગાવી લો. મુખી સાહેબે કીધું સાકર મગાવી લેજો. બધું એવું કહેતો જાણો, વારંવાર કહું મુખી સાહેબે કીધું છે. કાં વાતમાં વજન પેદા થાય ને કે મુખી ને તો હું ખાલી કહું તો મિસ્તરી ડાયોટામાં જાય છે. એટલે હું શું કહું, મુખી સાહેબે કીધું છે કામ કરવાનું છે, મુખી સાહેબે કીધું છે આમ બોલો કે ઠીક છે. પણ મુખી સાહેબ પોતે આવે કારમાંથી ઉતરીને જમાતરમાં આવીને કે જમાદાઈ મુખી સાહેબે કીધું છે ચાની લાની કરવી છે. જમાદાઈ મુખી સાહેબે કીધું છે બિસ્કિટ લાવવાના છે. જમાદાઈ ક્યાં થઈ ગયું શું મુખી સાહેબ ને? એને થઈ શું ગયું કે પોતે જ આવ્યો અને પોતે કે મુખી સાહેબે કીધું છે, બને જ નહીં. બીજું કોઈ માણસ એમ કે મુખી સાહેબે કીધું છે તો વાજબી વાત. નબી મોહમ્મદ જો કુરાનની આયાત સંભળાવે ને તો એ કે ખુદાના નામથી. મુર્તઝાલી પોતે સંભળાવવા જાય તો, અને એ પોતે કોણ છે? પછી મારે શું જરૂર રાખવાની વચમાં? તો કુરાનની આયાત સુરા આખી બિસ્મિલ્લાહ વગરની છે. શા માટે? તમે પોતે વિચાર કરો. ઇમામે ફરમાન કર્યું ખાલી વાર્તા કરવા માટે કર્યું હતું કે અલીને પાછા મોકલ્યાનું અને બોલાવ્યું? શા માટે ફરમાન કર્યું? આપણે સમજી શકીએ કે આની અંદર આ ખૂબી છે, આની અંદર આ રાસ છે, આની અંદર આ મતલબ છે. ફરમાન 12મું, મુંબઈ, તારીખ 12/4/1893 બુધવાર. હક મૌલાના ધણી સલામત સરકાર આગા સુલતાન મોહમ્મદ શાહ હઝરત ઇમામે ફરમાવ્યું, એક દિવસ હઝરત નબી મોહમ્મદ મુસ્તફા મસ્જિદમાં બેઠા હતા. તે વખતે જબ્રાઈલ એક આયાત લઈને આવ્યા અને કહ્યું કે યા રસૂલ, ખુદાવંદ આલમીને ફરમાવ્યું છે કે આ આયાતને જ્યાં નરસામાં નરસા માણસો રહેતા હોય ત્યાં સંભળાવો. પછી તે આયાત સાંભળીને એક અસાબને આપી ફરમાવ્યું કે તું આ આયાતને લઈ જા અને ફલાણા મહોલામાં જ્યાં નરસામાં નરસા માણસો રહે છે તેઓને સંભળાવો. તે અસાબ એ આયાત લઈને જ્યારે અડધે રસ્તે પહોંચ્યો ત્યારે નબી મોહમ્મદને એક માણસને કહ્યું કે તે અસાબને મારી પાસે પાછો તેડી લાવો. ત્યારે તે માણસ તે અસાબને અડધે રસ્તેથી તેડી આવ્યો. નબી સાહેબે તેની પાસેથી તે આયાત લઈને મુર્તઝા અલીને આપીને કહ્યું કે તમે આ આયાત લઈને જ્યાં નરસામાં નરસા માણસો રહેતા હોય તેઓને સંભળાવો. આ વખતે કેટલાક અસાબો ત્યાં બેઠા હતા. તેઓએ પૈગંબરને પૂછ્યું કે યા રસૂલિલ્લાહ, તમોએ પેલા એક અસાબને આયાત આપી નરસા લોકોને સંભળાવવા મોકલ્યો હતો, પરંતુ તેને પાછો બોલાવી તેની પાસેથી આયાત લઈને મુર્તઝા અલીને આપી. તેનું શું કારણ? જો તમને મુર્તઝા અલીને જ આયાત આપવી હતી તો તે પહેલે તે અસાબને શા માટે આપી? પહેલેથી જ મુર્તઝા અલીને આપવી હતી. પૈગંબરે ફરમાવ્યું કે તેનું કારણ એ હતું કે જ્યારે તે આયાત અસાબને આપી મોકલ્યો ત્યારે મને ખુદાવંદ તાલાનો એવો હુકમ થયો કે આ આયાત તેને આપજો કે જેમાં 3 ખાસિયત હોય. 3 ખાસિયત કઈ કઈ? પહેલી ખાસિયત એ કે જેને ખુદા ઓળખતો હોય અને તે ખુદાને ઓળખતો હોય. પૈગંબરે ફરમાવ્યું કે મને ખુદાનો એવો હુકમ થયો કે તે અસાબને હું ઓળખું છું પણ તે મને ઓળખતો નથી. બીજી ખાસિયત એ કે તમારી આલમાંથી હોય અને હું તેનામાંથી હોઉં. તે અસહાબ અમારી આલમાંથી નથી, તેમ તે અમારામાંથી નથી, તેમ અમે પણ તેનામાંથી નથી. ત્રીજી ખાસિયત એ કે ખુદા તેના ઉપર રાજી હોય અને તે ખુદાથી રાજી હોય. આવો મને હુકમ થયો. તે માટે તે અસહાબને પાછો બોલાવીને તેની પાસેથી આયાત લઈને અમોએ મૌલા મુર્તઝા અલીને આપી. મૌલા મુર્તઝા અલીને આયાત આપવાનું કારણ એ કે મુર્તઝા અલી ખુદાને ઓળખે છે, તેમ ખુદા પણ મુર્તઝા અલીને ઓળખે છે. મુર્તઝા અલી અમારી આલના છે, તેમજ મુર્તઝા અલી અમારામાંથી છે અને અમે મુર્તઝા અલી માંથી છીએ. ખુદા પણ મુર્તઝા અલી ઉપર રાજી છે અને મુર્તઝા અલી પણ ખુદા ઉપર રાજી છે. તે માટે અમોએ તે આયાત મુર્તઝા અલીને આપી. બાદ મૌલાના હઝરત ઇમામે ફરમાવ્યું, ઇન્શા અલ્લાહ તમે મુર્તઝા અલીને ઓળખો છો અને મુર્તઝા અલી તમને ઓળખે છે, જેથી ઇન્શા અલ્લાહ મુર્તઝા અલીની સાથે તમે હોજે કૌસર ઉપર હશો અને મુર્તઝા અલી હોજે કૌસરનું પાણી તમને પીવડાવશે. સુલતાન મોહમ્મદ શાહ હઝરત ઇમામે ફરમાવ્યું, આટલા દિવસો અમોએ તમને બીજી હદીસો સંભળાવી, પરંતુ એક હદીસ તમારા માટે રાખી મૂકી હતી. તે હદીસ તમને સંભળાવીએ છીએ. જ્યારે નબી મોહમ્મદ મુસ્તફા આખરી હજ યાને છેલ્લી હજ કરવા ગયા અને હજ કરીને જ્યારે પાછા વળ્યા ત્યારે અડધે રસ્તે ગદીરે ખુમ નામની જગ્યાએ આવ્યા. એ વખતે આગળ ગયેલા તેમજ પાછળ રહેલા કાફલાના માણસો પણ ત્યાં ભેળા થયા. હઝરત નબી મોહમ્મદ મુસ્તફાએ તેઓને ફરમાવ્યું કે હવે અમારો આખરી વખત નજીક છે, યાને હવે અમે થોડા દિવસ આ દુનિયામાં છીએ.
માટે તમોને ફરમાવીએ છીએ કે આજ દિવસ સુધીમાં ખુદાના જેટલા ફરમાનો થયા હતા તે બધા અમોએ સાચા કહી સંભળાવ્યા છે. આ વાત સાચી છે કે નહીં તે તમે અમને કહો. ત્યારે સગળા માણસો કહેવા લાગ્યા કે હા, તમોએ ખુદાના સગળા ફરમાનો અમને સંભળાવ્યા છે. પૈગંબરે ફરમાવ્યું કે તમે ખુદા પાસે એ વિશે અમારી શાહીદી પૂરશો, યાને ગવાહી આપશો કે અમોએ ખુદાના સાચા ફરમાનો તમને સંભળાવ્યા. ત્યારે સગળા માણસો કહેવા લાગ્યા કે હા, અમો ખુદા પાસે ગવાહી આપશું કે તમોએ બધા ફરમાનો અમને સંભળાવ્યા છે. બાદ મૌલાના હાજરી ઇમામે ફરમાવ્યું, આ હદીસને સુનીઓ પણ કબૂલ રાખે છે. આ હદીસ સુનીની લખેલી છે. ઝહોરા નામનો એક સુની જે મોટો કાબેલ હતો તેના હાથથી આ હદીસ લખાયેલી છે. તે અમે તમને સંભળાવીએ છીએ. પૈગંબરે ફરમાવ્યું કે અમે તમારા પૈગંબર હતા એવી ગવાહી તમે આપશો. ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે બરહક, તમે અમારા પૈગંબર હતા તેની ગવાહી આપશો. પૈગંબરે ફરમાવ્યું કે અમે પણ ગવાહી આપીએ છીએ કે અમે તમારા પૈગંબર છીએ અને ખુદાવિન આલમીને અમને તમારા ઉપર પૈગંબર કરીને મોકલ્યા છે. ત્યારબાદ પૈગંબરે ફરમાવ્યું કે અમારી પાછળ 2 ચીજો અમે મૂકી જઈએ છીએ. તે બંને ચીજો ક્યામત સુધી ચાલુ રહેશે અને હોજે કૌસર સુધી સાથે રહેશે. પૈગંબરે ફરમાવ્યું કે તે બંને ચીજો કઈ છે? એક તો અમારી આલ જાન નશીન છે અને બીજી ચીજ કુરઆન છે. આ બંને ચીજો ક્યામત સુધી હંમેશા ચાલુ રહેશે અને હોજે કૌસર સુધી સાથે રહેશે. નબી મોહમ્મદ મુસ્તફાએ તે વખતે હઝરત અલીનો હાથ પકડીને સગળા માણસોને ફરમાવ્યું કે અમારા પછી અમારો જાન નશીન મુર્તઝા અલી છે. જે કોઈ મુર્તઝા અલીથી મોહબ્બત રાખશે તે મુર્તઝા અલી સાથે હોજે કૌસર સુધી હંમેશા ત્યાં સાથે રહેશે. મૌલાના હાજરી ઇમામે તે વખતે 2 પર્વતોના નામ લઈ ફરમાવ્યું. જેટલું એ 2 પર્વતો વચ્ચે છેટું છે તેટલી મોટી હોજે કૌસર છે. બાદ મૌલાના હાજર ઇમામે ફરમાવ્યું, હોજે કૌસરના એક કિનારાથી બીજા કિનારા સુધી એવી ચીજો છે અને એવી ચમકે છે અને તેની રોશની એવી થાય છે કે જેવા આસમાનના સિતારા ચમકે છે. જેવા આસમાનની ચારે બાજુ સિતારા ચમકે છે તેવા હોજે કૌસરની ચારે બાજુ સિતારા છે અને તે ચમકે છે ને રોશની થાય છે. બાદ મૌલાના હાજર ઇમામે ફરમાવ્યું, ત્યારબાદ પૈગંબરે તેઓને ફરમાવ્યું કે અમારા જાનનશીન અને વસી મુર્તઝા અલીને તમારા ઉપર નિમી જાઉં છું. તેની તમે ખુદા પાસે ગવાહી આપજો કે અમે મુર્તઝા અલીને અમારો વસી નિમી ગયા હતા અને તમારા ઉપર મૂકી ગયા હતા. તેઓએ કહ્યું કે અલબત્ત અમે ગવાહી આપશું અને કબૂલ કરશું કે તમે અમારા ઉપર મુર્તઝા અલીને તમારા વસી તરીકે નિમી ગયા હતા. એ વખતે મુર્તઝા અલીના બંને હાથ પકડી ઊભા કરીને પૈગંબરે ફરમાવ્યું કે અમે ખુદાના રસૂલ છીએ અને અમારો વસી તે મૌલા અલી છે. જેના અમે મૌલા છીએ તેના અલી મૌલા છે. પૈગંબરે ફરમાવ્યું કે તમે કબૂલ કરજો અને ખુદા પાસે ગવાહી પૂરજો. તે વખતે સગળા લોકો કબૂલ થયા. સૌથી પહેલા ઉમર ઇબ્ને ખિતાબ ઊભા થયા અને મૌલા મુર્તઝા અલીને કહ્યું કે બકન બકન યા અલી ઇબ્ને અબુ તાલિબ, તમને મુબારકી છે. આમ કહી પંજો લઈ કબૂલાત આપી. ત્યાર પછી સગળા માણસોએ કબૂલાત આપી. પૈગંબર અને મૌલા મુર્તઝા અલી ત્યાંથી પોતાને મકાને આવ્યા. ત્યાં એક અરબ ઇબ્રાહિમ ઇબ્ને હારિસ નામનો રહેતો હતો, જે મોટું માણસ હતો. તેને ગદીરા ખૂમમાં બનેલી બીનાની ખબર પડતા તે પોતાને મકાનેથી ઊંટ ઉપર બેસીને પૈગંબર પાસે આવ્યો અને કહ્યું કે તમોએ અમને ખુદાના જે ફરમાનો સંભળાવ્યા અને તેની ગવાહી પૂરવા અમને કહ્યું, જેથી અમોએ કબૂલ કર્યું કે તમે સાચા છો. બાદ મૌલાના હાજર ઇમામે ફરમાવ્યું, પછી તે અરબે રસૂલુલ્લાહને કહ્યું કે તમોએ અમને ફરમાવ્યું કે ખુદાવંદ તાલાએ તમને નમાઝ પઢવા માટે ફરમાવ્યું છે. તે ફરમાન અમોએ કબૂલ કર્યું અને તમોએ તે સાચે સાચું કહ્યું હતું. ત્યારબાદ તમોએ અમને રોજા માટે ફરમાવ્યું અને તે પણ તમોએ કહ્યું કે આ સાચા ફરમાન છે. તે પણ અમોએ કબૂલ કર્યું. ત્યાર પછી તમોએ ફરમાવ્યું કે જકાત આપવી યાને ખુમસ આપવી, તે પણ તમોએ સાચું કહ્યું અને અમે કબૂલ થયા. ફરીથી તમોએ હજના માટે ફરમાન કર્યા, તે પણ તમોએ સાચા કહ્યા, જેથી અમે કબૂલ થયા. આટલું કરવા છતાં તમને સંતોષ ન થયો અને અમારા ઉપર ભાર નાખી જાઓ છો અને તમારા કાકાના ફરજંદને અમારા ઉપર મૌલા કરીને નિમી જાઓ છો. તે અરબે કહ્યું કે આ તમારા કાકાના ફરજંદ અલીનો ભાર અમને સોંપી જાઓ છો, તે શું તમને ખુદાનો હુકમ છે કે તમારા પોતાના ખ્યાલથી તમારા કાકાના ફરજંદને સોંપી જાઓ છો?
ત્યારે પૈગંબર મોહમ્મદ મુસ્તફાએ ફરમાવ્યું કે ખુદાના હુકમ વગર અમે એક પણ કામ કરતા નથી અને ખુદાના હુકમ વગર અમે જરા જેટલું પણ બોલતા નથી. ત્યારે તે અરબ ઊંટ ઉપર સવાર થઈને ચાલ્યો ગયો. તે વખતે તે ઘણા ગુસ્સામાં હતો. રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા ગુસ્સામાં ખુદાને કહ્યું કે યા ખુદા, અગર તે અમારા ઉપર મુર્તઝા અલીને નિમી જવાનું ફરમાન પૈગંબરને કર્યું હોય તો તે કરતાં અમારા ઉપર પથ્થરનો વરસાદ વરસાવ, તો તે સહન કરવા માટે અમે ખુશી છીએ. મૌલાના હાજર ઇમામે ફરમાવ્યું, તે જ વખતે આસમાનમાંથી એક પથ્થર તે અરબ ઉપર પડ્યો, જેથી તે જહન્નમમાં દાખલ થયો. બાદ મૌલાના હાજર ઇમામે ફરમાવ્યું, કિયામતમાં મુર્તઝા અલી તમારા સફાયત કરનાર થશે અને તમારો હાથ પકડીને પોતાની સાથે બેસ્તમાં લઈ જશે અને જે કોઈ મોમન હશે તેને હોજે કૌસરનું પાણી પીવડાવશે, ઇન્શા અલ્લાહ. દુઆનો તરજુમો પાઠ ત્રીજો. બેહદ કૃપાળુ અને બેહદ દયાળુ અલ્લાહના નામથી શરૂ કરું છું. એ રસૂલ, જે કંઈ તારા ઉપર તારા પરવરદિગાર તરફથી નાઝિલ કરવામાં આવ્યું છે તેને લોકો સુધી પહોંચાડી દે, અને જો તે તેમ ન કર્યું તો જાણે તે અલ્લાહનો સંદેશો ન પહોંચાડ્યો, અને અલ્લાહ લોકોથી તારી રક્ષા કરશે. અલ્લાહ સિવાય બીજો કોઈ માબૂદ નથી જે હયાત અને કાયમ છે. અલ્લાહ સિવાય બીજો કોઈ માબૂદ નથી જે હકીકી જાહેર બાદશાહ છે. અલ્લાહ સિવાય બીજો કોઈ માબૂદ નથી જે ચોક્કસ ખરેખર બાદશાહ છે. અલ્લાહ સિવાય બીજો કોઈ માબૂદ નથી જે કયામતના દિવસનો ધણી